In the previous lecture of heat transfer, uh, we are seeing there is a Sider-Tat equation. Okay, Sider-Tat correction. Sider-Tat equation, and this will be indicating by the fluid flow for the laminar. Okay, laminar flow. Then B is that for film coefficient in pipe and turbulent flow. જ્યારે ફર્સ્ટ કેસની અંદર જ્યારે લેમિનાર ફ્લો હતો તો તેના માટે સિડોટેટ ઇક્વેશન is can be written as this, and then the next one is sider-tat equation is for turbulent flow. તો તેના માટે શું છે, the most important situation in heat transfer is heat transfer flow of heat in steam of fluid in turbulent flow in pipe and tube. જ્યારે હીટ ટ્રાન્સફર થતું હોય અને તેવા કેસની અંદર સૌથી અગત્યની વાત કે જે હીટ ટ્રાન્સફર થાય છે, બરાબર, એવા કેસની અંદર પણ ફ્લો જે છે એ કેવો હોય છે, ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લો હોય છે. તો ત્યારે શું થશે કે it is very difficult to explain. So turbulence is encountered that means Reynolds number is more than 2100. Okay, 2100. So as the rate of heat transfer is greater in turbulent flow than in laminar flow. Okay, so as the rate of heat transfer is greater in turbulent flow and flow than in laminar flow, and most of the heat transfer equipment are operated in the turbulent range. So the Ditters-Boelter equation for predicting the heat transfer coefficient for turbulent flow and turbulent flow in tubes or pipe. જ્યારે Ditters-Boelter equation, આ equation, આ જે theory છે, this will be asked as a Ditters-Boelter equation. Okay. સો તેના માટે પાઇપ્સ અથવા ટ્યુબ માટે હોય તો કઈ રીતે ડિફાઇન થઈ શકે ડિટર્સ-બોલ્ટર ઇક્વેશન? સો it is given by hd by k for predicting the heat transfer coefficient for turbulent flow, and this will be given as a hd by k is equal to 0.023 into du rho by mu raised to 0.8 and cp mu by k raised to a, where a has a value of 0.4, જેમાંથી એની વેલ્યુ જે છે એ 0.4 for heating and 0.3 for cooling, જેની વેલ્યુ છે raised to cp mu by k raised to a. જ્યારે પણ હીટિંગ સબસ્ટન્સ માટે હોય ત્યારે 0.4 લેવાનું અને કુલિંગ સબસ્ટન્સ માટે હોય ત્યારે 0.3 લેવાનું. It is commonly used for a water-like material. Here also the fluid property are evaluated at the arithmetic mean bulk temperature, જેમ કે Ti is at Ti plus T0. So here also fluid property are evaluated for arithmetic bulk temperature. So that can be written as a Ti plus T0 by 2. Inlet and outlet divided by 2, એટલે કે એવરેજ ટેમ્પરેચર લીધું છે અને this is considering for average value. But Ti and T0 are inlet and outlet temperature. તો હીટિંગ અને કુલિંગ માટેના ટેમ્પરેચર રેન્જીસ કયા છે? For heating, Nusselt number is 0.00023 into Reynolds number raised to 0.8 and Prandtl number raised to 0.4. For the cooling system, જો એની વેલ્યુ જે છે એ આ રીતે લખાય, બરાબર, જે
પ્રેડન્ટ નંબરની અંદર 0.4 છે તેની જગ્યા પર 0.3 આવી જશે. So both equation 3.47 and 48 are valid for Reynolds number greater than 10,000. Okay, and Prandtl number in between 0.07 to 160. For a turbulent flow in a pipe, the Cedar-Tate equation that takes into account the variation of viscosity of the fluid near the wall with a thermal gradients is hd by k is equal to 0.23 du rho by mu raised to 0.8 and cp mu by k raised to 1 by 3 into mu by mu w raised to 0.14. જે ઇક્વેશન છે એને કહેવામાં આવે છે Cedar-Tate equation for turbulent flow. And in the equation number 3.49 is valid for Reynolds number is greater than 10,000. Okay. જ્યારે રેનોલ્ડ નંબર 10,000 કરતાં વધારે હોય ત્યારે કન્સિડર કરવામાં આવે છે. એન્ડ 0.7 એન્ડ જે પ્રેડલ્ટ નંબર છે એ 0.700થી 0.7થી લઈ અને 700 સુધી હોય છે. અને જ્યારે લેન્થ અને જે ડાયામીટરનો જે રેશિયો છે એ શું હોય છે એ ગ્રેટર દેન 60 કરતાં વધારે હોય છે. Now, here all the fluid properties are taken as a bulk temperature, એટલે કે બધા ટેમ્પરેચર એવરેજ ટેમ્પરેચર લેવાનું છે. એવરેજ ટેમ્પરેચર ધેટ મીન્સ કે ઇનલેટ ટેમ્પરેચર અને આઉટલેટ ટેમ્પરેચર છે ને, ઓકે, તેને ડિવાઈડ બાય 2 એટલે તમને શું મળશે આઉટલેટ ટેમ્પરેચર. TI is the inlet temperature, fluid temperature, and T0 is the outlet temperature, fluid outlet temperature. Mu W is fluid viscosity at a wall temperature. Now, alternate equation that may be many ways is more convenient in one proposed Colburn. In Colburn equation, the Stanton number is used instead of Nusselt number. જ્યારે ઇક્વેશન કેવું હોય છે કોલમ્બર, ઇન કોલમ્બન ઇક્વેશનની અંદર શું છે નસલ્ટ નંબરની અંદર શું યુઝ કરવામાં આવે છે, સ્ટેન્ટન નંબર ઇઝ યુઝડ ઇન્સ્ટેડ ઓફ નસલ્ટ નંબર. ઇટ શુડ બી નોટેડ ધેટ આ રીતે જેમ કે એચ બાય સીપી બાય મ્યુ નસલ્ટ નંબરનું જે ઇક્વેશન છે એ એચડી બાય કે ઇટ ઇઝ સ્ટેન્ટન નંબરનું ઇક્વેશન એચ બાય સીપી ઇન્ટુ મ્યુ યુ. અને રેનોલ્ડ નંબર મ્યુ બાય ડીયુ રો એટલે કે ઇન્વર્સલી થશે, અને સીપી મ્યુ બાય કે એટલે પ્રેડલ્ટ નંબર અને ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ થશે. So Cedar and Cedar-Tate proposed the following empirical equation for the predicting of heat transfer of turbulent flow. So જે આ જે છે ને it will be, this will be the only informative. We have to consider only we have to write only for the equation number 3.52. Okay. So these are the only informative is given here, which is flow, turbulent flow in gases, turbulent flow in non-circular cross-section gases, and this one is Colburn analogy and Colburn's J factor.
today's next topic is that so these are the flow arrangement in heat exchanger. So flow arrangement in heat exchanger can be એટલે કે હીટ ટ્રાન્સફર માટે ખૂબ જ અગત્યનો પોઈન્ટ એ છે કે how can be deal when the fluid flow is different in direction. જેમ કે કોઈ ફ્લો છે એ બંને એક જ દિશામાં જતા હોય, બંને ફ્લો એકબીજાથી વિરુદ્ધ દિશામાં હોય, એકબીજાથી ક્રોસ ફ્લો હોય, અથવા તો બીજા એવા કયા ફ્લો પેટર્ન છે હીટ એક્સચેન્જરની અંદર કે જેને આપણે ધીસ વિલ બી ઇન્ડિકેટિંગ ઇન ધ ફ્લુઇડ ડાયરેક્શન્સ. ઓકે, સો ફ્લો અરેન્જમેન્ટ ઇન અ હીટ એક્સચેન્જર. સો હીટ એક્સચેન્જર સૌથી પહેલાં શું છે કે તેનું કાર્ય શું છે અને શા માટે એ ઉપયોગી છે હીટ ટ્રાન્સફરની અંદર. હીટ ટ્રાન્સફર સો હીટ એક્સચેન્જર શું છે? હીટ એક્સચેન્જર એક પ્રકારનું એવું સાધન છે કે જે શું કરે છે, એનર્જીની શું કરે છે, હીટ એટલે કે એક્સચેન્જ કરે છે, આપલે કરે છે, હોટમાંથી ગરમમાંથી ઠંડા તરફ અને ઠંડામાંથી ગરમ તરફ. બરાબર. જેમ કે બે અલગ અલગ ટેમ્પરેચર પર રહેલા જે કોઈ ફ્લુઇડ છે તો એમની વચ્ચે શું કરે છે, હીટની એટલે કે એનર્જીની આપલે કરે છે. સો હીટ ટ્રાન્સફર ઇઝ અ ડિવાઇસ વિચ ઇઝ યુઝડ ફોર exchanging heat between two fluids and that are the different temperatures. બરાબર. હીટ એક્સચેન્જર એક પ્રકારની ડિવાઇસ છે કે જે શું કરે છે, એક્સચેન્જિંગ હીટ કરે છે, હીટ એક્સચેન્જ કરે છે બિટવીન ટુ ફ્લુઇડ્સની વચ્ચે હીટ એક્સચેન્જ કરે છે એન્ડ ધેટ આર ધ ડિફરન્ટ ટેમ્પરેચર, અને તે કેવા હોય છે, જુદા જુદા તાપમાને રહેલા હોય છે. સો this is the definition of heat transfer. Then next is there are the basic flow arrangement in which is મેઇનલી કે ત્રણ પ્રકારની અરેન્જમેન્ટ હોય છે ફ્લો અરેન્જમેન્ટ. જેમ કે પેરેલલ ફ્લો અને બીજું એને કહેવાય કો કરંટ ફ્લો. જેમ કે એક જ દિશામાં જે ફ્લો થતા હોય ને, માની લો કે ફ્લુઇડ એ અને ફ્લુઇડ બી બંને એક જ દિશામાં મૂવ કરે છે. બરાબર. માની લો કે આ શું છે, હીટ એક્સચેન્જર છે. બરાબર. તો એની અંદરથી ફ્લુઇડ એ અને ફ્લુઇડ બી, બરાબર, 1 અને 2 બંને એક જ દિશામાં જતા હોય ને તો એને કહેવામાં આવે છે કો કરંટ. ઓકે, કો કરંટ, અથવા તો એને કહેવામાં આવે છે પેરેલલ. ઓકે, પેરેલલ ફ્લો. અને જ્યારે હીટ એક્સચેન્જર હોય છે અને એની અંદર જે ફ્લોની ડાયરેક્શન કેવી હોય છે, અલગ અલગ. બરાબર. જેમ કે એક ફ્લુઇડ 1 અહીંયાથી એન્ટર થાય છે ઇન અને અહીંયાથી આઉટ. બરાબર. અને જેમ કે બીજું ફ્લુઇડ છે, બરાબર, આ 1 છે અને આ 1 છે, અને બીજું ફ્લુઇડ અહીંયાથી ઇન થાય છે અને અહીંયાથી આઉટ થાય છે, તો આવા ફ્લુઇડને કહેવામાં આવે છે 2. બરાબર. તો આવા ફ્લુઇડનું જે સેકન્ડ નંબરનું ફ્લુઇડ છે એને કહેવામાં આવે છે કાઉન્ટર કરંટ. બંનેની ડાયરેક્શન કેવી છે, એકબીજાથી અલગ અલગ. સો ઇટ ઇઝ કાઉન્ટર કરંટ. એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ જે છે એ શું છે, ક્રોસ ફ્લો, કે જેની અંદર છે ને હીટ ફ્લોની જે ડાયરેક્શન છે એ કેવી છે, ક્રોસમાં. જેમ કે ફ્લુઇડ એક છે એ અહીંયાથી એન્ટર થાય છે. બરાબર. આ જે ફ્લુઇડ છે એ શું છે, 1 ઇન અને આઉટ. જ્યારે સેકન્ડ ફ્લુઇડ છે અહીંયાથી ઇનલેટ થાય છે અને અહીંયાથી આઉટ થાય છે. બરાબર. સો ધીસ આર ધ હીટ એક્સચેન્જર અને જે ફ્લુઇડ એક્સચેન્જ થાય છે આને કહેવામાં આવે છે ક્રોસ. બરાબર. તો આ પ્રકારે બે પ્રકારની અરેન્જમેન્ટ આમાં આવે છે, ત્રણ પ્રકારની. સો તેના વિશે આપણે ડિટેલમાં જોઈએ. કોને કહેવામાં આવે છે કો કરંટ, કોને કહેવામાં આવે છે કાઉન્ટર કરંટ અને કોને કહેવામાં આવે છે ક્રોસ ફ્લો. Consider a double-pipe heat exchanger where hot fluid is flowing through a inside pipe and cold fluid is flowing through the annular space of explanation of parallel and counter current flow. બરાબર. તો હીટ એક્સચેન્જર આપણે લેવાનું છે. એ હીટ એક્સચેન્જરની અંદરથી આપણે ડબલ પાઇપ હીટ એક્સચેન્જર,
તો એ ડબલ પાઇપ હીટ એક્સચેન્જરની અંદર આપણે અંદરની બાજુથી હોટ ફ્લુઇડ ફ્લો પસાર કરવાનું છે. હોટ ફ્લુઇડ ફ્લો ઇઝ ફ્લોવિંગ ઇનસાઇડ. બરાબર, આ અંદરની ટ્યુબ છે અને આ બહારની ટ્યુબ છે. તો અંદરની ટ્યુબમાંથી શું પસાર કરવાનું? હોટ ફ્લુઇડ. અને જે બહારની એન્યુલર સ્પેસ છે એમાંથી કોલ્ડ ફ્લુઇડ પસાર કરવાનું છે. અને ફ્લો કેવો રાખવાનો છે? કોકરન્ટ. અહીંયાનો અને અહીંયાનો બંને એક જ દિશામાં. બરાબર. સો બાકીની જે અરેન્જમેન્ટ છે જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ડિસ્કસ કરીશું.